خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویری نیوزی اور میں ہوں سمین نواز۔ آج ہم کچھ بات کریں گے علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش کے حوالے سے۔ دنیا بھر میں علامہ محمد اقبال کو ایک نہایت قابل، دانشمند اور مفکر کے طور پر لیا جاتا ہے، اور جس طرح سے پاکستان کے حوالے سے جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو پاکستان کا خواب دیکھنے والوں جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال تھے، جن کے خواب کو تعبیر دی، اور اس کے بعد قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے ایک علیحدہ مملکت کے قیام کا جو ہے ہم دیکھا کہ وجود عمل میں آیا، ایک نئی ریاست مسلمانوں کے لیے قائم کی۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی جو سوچ تھی، جو فکر تھا، جو فلسفہ تھا، اس وقت ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے پاکستان قیام میں آیا، پاکستان کا وجود ہمیں نظر آیا، دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک قائم ہوا۔ لیکن اب ان لوگوں کی اسی سوچ، اسی فکر اور فلسفے کو کتنا فالو کیا جا رہا ہے، اور جو نوجوانوں کے حوالے سے علامہ اقبال اپنا ایک نظریہ رکھتے تھے، اس نظریے پر کتنا عمل درآمد ممکن ہو سکا ہے، اور کتنا لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، اس پر ہم آج کچھ بات چیت کریں گے۔ اور اس کے لیے ہم موجود ہیں سر سید یونیورسٹی میں، اور ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں علامہ محمد اقبال کے فکر و فلسفے پر گفتگو کے لیے موجود ہیں چانسلر سر سید یونیورسٹی جناب جاوید انوار صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ اور جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں علامہ محمد اقبال کے حوالے سے، تو ایک بہت بڑی شخصیت ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی، اور جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ جی جب انہوں نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا تھا، تو آپ لوگ ہی وہ تمام تر آپ کے ساتھی، آپ کے رفقا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تمام تر طلباء اور تمام تر چیزیں، ان سب لوگوں نے ان چیزوں کو فالو کیا، اس نظریے کو فالو کیا، ان کی تعلیمات کو فالو کیا، تو ہم نے پاکستان کا وجود عمل میں آتے ہوئے دیکھا۔ کیا ایسا ہی تھا کہ جس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ نوجوان علامہ اقبال کے فکر کو، ان کے نظریے کو بہت اہمیت دیتے تھے؟ بہت شکریہ سمین نواز صاحبہ، آپ نے وقت کی بہت ہی اہم موضوع پہ بات کر رہی ہیں، کیونکہ ہمارے عجیب غریب حادثے کا شکار ہم ہو رہے ہیں، ہم اپنے اکابرین کو بھولتے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک جب دور تھا پاکستان کے تصور کو آگے آنے کا، لانے کا، اس میں ظاہر اکابرین نے ایک اہم کلیدی رول پلے کیا۔ میں یہاں سے بات شروع کروں گا کہ علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد میں جو مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے اپنا خطبہ دیا تھا، اس میں انہوں نے واضح انداز میں ایک علیحدہ مملکت کے قیام کا مطالبہ پیش کر دیا تھا۔ اب یہاں پہ میں بات کو اس انداز میں بڑھاؤں گا کہ جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا پاکستان ایک شکل آ گئی تھی۔ بالکل اس سے پہلے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ایک الگ قوم کی تشخص اجاگر سے کیا، آگاہ کیا، اور ایک مہم چلی، بالکل، اور مسلمان نے یہ محسوس کر دیا کہ ہم اگر الگ قوم ہیں، بالکل، وہ تصور بن گیا، فکر بن گئی۔ یہ تسلسل چلتا رہا، مسلمانوں دانشوروں نے بہت جد و جہد کی اس نہج پہ آنے کی، اور علامہ اقبال کا کلیدی رول تھا۔ نوجوانوں میں علامہ بہت مقبول تھے، علامہ اقبال صاحب۔ اب یہاں پر یہ میں بھی بتاتا چلوں، آج کے دور میں علامہ سے تصور یہ آتا ہے کہ شاید یہ کسی مدرسے سے فارغ عالم ہیں، بالکل، جبکہ انہوں نے 1905 میں پی ایچ ڈی کی تھی کیمبرج سے، جی، اور لاہور سے ایم اے کیا فلسفے میں، بہرحال لیکن ان کی دسترس مذہبی علوم پہ، قرآن شریف پہ اور سیرت پہ اتنی زیادہ تھی کہ علامہ کا خطاب عوام الناس نے دیا ہے، یہ سند ان کو کسی مدرسے نے نہیں دی ہے۔ اب یہاں پہ میں اور بات بڑھاؤں گا کہ کچھ خطابات ایسے ہوتے ہیں جو قوم دیتی ہے، قوم دیتی ہے۔ مثلاً قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم ان کے نام کا حصہ نہیں تھا، محمد علی جناح ہیں، جی، قائد اعظم قوم نے، سیاسی اکابرین نے ان کو یہ خطاب دیا جو ان کے نام کا جز بن گیا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح۔ اسی طرح سے شہید ملت لیاقت علی خان کو عوام نے
शहीद मिल्लत करार दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कदीर खान साहब ने पाकिस्तान के लिए इस नौयत का काम किया कि एक एटमी क़ुव्वत बनाया पाकिस्तान को, एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ आ गया मुल्क में जी। उन्होंने फ्यूजन टेक्नोलॉजी में महारत कर दी, पाकिस्तान को उस नहज पे लेके चले गए कि अब कोई आँख उठाना आसान नहीं है, वो दुनिया को तबाही की तरफ ले जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान अवाम भी लोगों को अप्रिशिएट करते हैं और उसका सिला किस अंदाज में देते हैं। इनके नाम के साथ मोहसिन पाकिस्तान लगाया उन्होंने, और वो है जो आपने देखा। अल्लामा इकबाल उसी सिमत की एक पहली कड़ी है कि उनको कौम ने अल्लामा के नाम से खिताब से नवाजा। अल्लामा की सोच और फिक्र का नौजवान नस्ल पे बहुत असर रहा और पाकिस्तान के तसव्वुर में वो एक नया सोच थी, और जैसे हर सोच के लिए मुखालिफ सिमत की तरफ से आवाज़ें आती हैं, मुखालिफ ज़ाविये से आवाज़ें आती हैं, मुखालिफ सोच की आती, मुखालिफ फ़लसफ़े की आती है, तो बहुत से लोग जो पुराने स्कूल के थे वो इसके मुखालिफ थे। लेकिन अल्लामा के साथ नौजवान नस्ल और तालीम याफ्ता नस्ल इनके साथ थी, और जिसके नतीजे में हमने देखा कि अलीगढ़ में जो तहरीक चली, जो कायद आज़म ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अपना आर्सेनल कहा था, असलाह खाना कहा था, उसकी बुनियाद ये नौजवान थे, और अल्लामा इकबाल का हाथ नौजवानों की पल्स पे था। नौजवानों के लिए ये समझते थे शायद अल्लामा इकबाल को अंदाज़ा था कि अगर किसी कौम ने बनना है तो उसकी यूथ से ही उसने बनना है, जो नौजवान हैं वही अपनी कौम को कोई शनाख्त दिलवाएंगे। तो लिहाजा उनकी जो आप बात पल्स की हम कर रहे हैं कि नौजवानों को उन्होंने फोकस रखा, और उन्हीं के लिए ज़्यादातर हमने देखा कि उनका चाहे शायरी रही हो, उनका चाहे खुतबात रहे हो, उनका कोई भी कलाम हो, वो नौजवानों को फोकस किए हुए नज़र आते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये लोग दूर अंदेश थे। अल्लामा इकबाल दूर अंदेश थे, सर सैयद अहमद ख़ान दूर अंदेश थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दूर अंदेश थे, ये आगे देख सकते थे। कुछ लीडर्स जो थे कोताह बीन थे, वो आज क्या देख रहे थे, और उन्होंने उसी अंदाज में बात की, हत्ता कि उन्होंने मुसलमान के अलग कौम के तशख़्ख़ुस को भी मानने से गुरेज़ा रहे। अब आप आज देख रहे हैं तारीख़ ने हर चीज़ को वाज़े कर दिया, वो चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि जो हमारा वास्ता हिंदू ज़हनियत से था, उनकी जो सोच है जिसमें इंतहा पसंदी का बहुत ज़्यादा दखल है, अब वो आगे आ चुकी हर चीज़ से, सारी दुनिया उसको पहचान चुकी है। और ये आज से नहीं था, ये तहरीक 100 साल से चल रही थी। तो जो दानिश्वर थे उनको मालूम था कि इनके रवाबित हिटलर सोच से है, मुसोलिनी की सोच से है, ये इनको मालूम था। उस अंदाज में उन्होंने फ़िक्र को अपने जिला दी और एक रुख दिया कि देखिए मुफक्किरीन ही तो राह बताते हैं ना, आम आदमी की रहनुमाई मुफक्किर करता है। तो अल्लामा इकबाल एक मुफक्किर थे, और उन्होंने यही समझा कि यूथ जो है वही कल का मेमार है। अच्छा, इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे कि रहनुमाई यकीनन मुफक्किर करते हैं, एक रास्ता बता दिया और उस पर गामजन होकर हम पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान पहुंच गए, पाकिस्तान का क़याम अमल में आ गया। लेकिन अब पाकिस्तान बने हुए भी कई साल गुजर चुके हैं। आप किस तरह से देखते हैं, क्या अभी भी उन तालीमात को फॉलो किया जाता है या उनकी गाइडेंस ली जाती है जो अल्लामा इकबाल की, जो सर सैयद की, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, नौजवानों के लिए ख़ास करके जो हिदायत थी, इंस्ट्रक्शंस थी, क्या आज का नौजवान आपको वो तमाम तर चीज़ें फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, आपने बहुत ही संजीदा बात की है, और ये सवाल बहुत ही तवज्जह का तलबगार है। हुआ ये है कि मुसलमान कुछ सहल पसंदी का शिकार रहा है हमेशा, शायद जहाँ उसको कुछ समर नज़र आ गया बस वहीं वो भूल जाता है।
पार्टीशन के नतीजे में पाकिस्तान बन गया, एक ममलकत सामने आ गई, एक इंतशार का दौर था, उससे भी गुजर गए। अल्लामा इकबाल को भी उस वक्त याद रखा गया, सर सैयद अहमद ख़ान को भी याद रखा गया। आइडियल जो सोच थी पाकिस्तान की, वो 2-4-5 साल थे पार्टीशन के बाद के थे, वो थे। हालांकि वो आइडियल माशी तौर पर नहीं था, बहुत ही कसम पुरसी का ज़माना था, लेकिन लोगों में इस कस्म की अफरा तफरी नहीं थी, छीना झपट इस नौयत की नहीं थी जो आज का दौर बहुत ही, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, अफोलेंट है। बहुत से जो लोग कहते हैं कि साहब हम तो बहुत दुश्वारी में थे, अब बेहतरी आ गई है, लेकिन सब्र नहीं आया, लालच बढ़ गई, हिर्स व हवस बढ़ गया। उसमें हमने अपने अकाबरीन के रहनुमाई के जो उसूल थे उसको छोड़ दिया। उसके सबब भी कुछ बने कि ज़ाहिर हम माशी तौर पे मुल्क हमारा मुस्तकम नहीं हो सका शुरू से, उसमें लीडरशिप का भी फुकदान था। लियाकत अली खान शहीद हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना इंतकाल फरमा गए, उसके बाद सियासी चपकली शिकार हुआ, मगर वो लोग भी मुखलिस थे एक दौर तक। फिर कब्ज़ा ग्रुप आ गया कि किसी तरह से हम कब्ज़ा, हुकूमत पे कब्ज़ा करने के माने क्या है, वसाइल पे कब्ज़ा करना है, सिर्फ वसाइल पे कब्ज़ा करना है। सारा जंग इस बात की है, मतलब लालच उस वक्त से ही शुरू हो गया। नहीं हुई उस वक्त, वो नहीं थी इस नौयत की। देखिए उस वक्त कराची में मेयर था, पूरा मेयर का निज़ाम इफेक्टिव चल रहा था, हर जगह मेयर था, निज़ाम चल रहा था। आज न पंजाब में सिविक सोसाइटी काम कर रही है, न सिंध में काम कर रही है, मुझे बहुत सी जगहों का नहीं, बलूचिस्तान का भी हाल है। क्यों फिर चले गए? इसलिए कि जो बजट है उसका एक हिस्सा सिविक सोसाइटीज़ के ज़रिए जाता है, म्यूनसिपलिटी के ज़रिए जाता है। तो हम में इतनी कोताहबीनी आ गई और इतना गलबा आ गया लालच का कि हम पैसे को आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते कि वो एक आम आदमी तक वसाइल पहुंच जाएं। देखिए हमारे शहरों की क्या हालत है, गांव की क्या हालत है। तो ये सब उसी का नतीजा है कि हम अब वसाइल को बढ़ने नहीं दिया हमने। ऐसा नहीं था कि यहाँ लोग टैक्स नहीं दे रहे थे या कुछ कम था, ठीक था, लेकिन ये वसाइल जो उनके थे उन पर नहीं लग पाए। तमाम लालच की नजर हो गया सब। जी। तो ये इससे लोगों में बदली आ गई। नज़रियाती बातचीत, जब आम आदमी को का जो मसला होता है वो होता है कि साहब उसकी रहाइश रोज़ाना की, उसके बाल बच्चों की देखभाल, उसकी सेहत, स्कूल, इस पे क्या उसको फैसिलिटी में, वो देखता कुछ भी नहीं है। तो फिर यह है कि वो शिकार हो जाता है बाहर के। हुब्बुल वतनी भी लोगों में से कुछ कम हो रही है इन्हीं तमाम वजूहात। जी वहीं पे मैं आ रहा हूँ। हुब्बुल वतनी भी कोई एक प्रोडक्ट नहीं है, ये फिक्र है। और वहाँ वो कहाँ से आती है? एक हद है, आप अगर जंग की हालत में हैं, आप कहिए कि ठीक है, जैसे कि बरतानिया में जंग था तो उन्होंने कहा भी खाना जो आप खाएंगे ये मीनो होगा, हफ्ते में 2 दिन अंडा खाएंगे आप। पूरी कौम ने माना। आप देखेंगे कि जो जंग हुई हमारी हिंदुस्तान से, अयूब खान की 5 मिनट की तकरीर थी, 5 मिनट की तकरीर थी, पूरी कौम खड़ी हो गई थी और हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार थी। यही कौम जब आज वो देख रही है कि हमारे लीडरान जो हैं वो सिर्फ ज़ाती मफाद के मसाइल में घिरे हुए हैं कि कैसे हम अपनी ताकत को बनाएं। कुछ खींचातानी बहुत ज़्यादा हो गई है शायद, एक दूसरे के पीछे लोग इतना ज़्यादा पड़ गए हैं कि जो असल रास्ता था उससे भटक चुके हैं। अब सिर्फ एक दूसरे की ज़ातियात के ऊपर बात करते हुए नजर आते हैं। आपने बहुत सही कहा। देखिए जब खरफशार बढ़ता है तो मसाइल पे बात नहीं होती, ये ज़ातियात पे आ जाती है। तो अब उस दौर में हम आ गए हैं। जो आखिरी खरफशार का आखिरी दौर होता है वो होता है ज़ातियात पे।
تو اب ذاتیات پر ہم آئے ہوئے ہیں اور کیسے نکلیں گے. اب جن لوگوں نے کرپشن کی بات ہوتی ہے, جنہوں نے کرپشن کی, جن کی ان پہ بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ اگلے جو اب آئے ہیں وہ کرپٹ. ایک بہتان کا سلسلہ ہے. یہ ایسا گاربیج ہے جو ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں, اور عوام جو ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ, ایسے کنفیوژن کا شکار. وہ کہتے ہیں ہیل ود دیم. بھائی ایسا کیا ہے یہ؟ ہماری بھی تو فکر کرو نا. ٹھیک ہے, اب یعنی حالات میں کرونا کا بھی عذاب آ گیا, اس سے بھی قوم نکل رہی ہے. اس وقت بھی کھڑے رہے لوگ. دیکھیے جتنی دوسرے ملکوں میں افراتفری ہوئی ہے کرونا کے زمانے میں, پاکستان میں کم ہوئی ہے. لوگوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے, تو ان کو اس کا ثمر بھی تو ملنا چاہیے نا. اس کا ثمر بھی ان کو ملنا چاہیے. تو وہ لوگ توقع کرتے ہیں کہ ہر چیز کی حد ہوتی ہے. آپ صرف وعدے فردہ پہ تو بات نہیں چلتی نا. اقبال کا کوئی پیغام آج کے نوجوانوں کو دینا چاہیں کہ جی ہم کس چیز کو ان کی پکڑ کے رکھیں اس پیغام کو, تو یقیناً منزل آسان ہو جائے گی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن سے ہم کی شخصیت نکال دیں. یہ صرف سوچ لینا کہ پیدرم سلطان بود وہ زمانہ گزر گیا. یو ہیو ٹو پروو یور سیلف فار ایوری انڈیویجول. ہر یوتھ اگر کیپیبل ہے وہ اپنا مقام حاصل کرنا چاہیے. ایسا نظام سوسائٹی کا آنا چاہیے. یہ اسی کی تقدو ہے, اسی کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. صحیح. اور ہمیں ہر نوجوان کو یہی سوچنا چاہیے کہ شارٹ کٹ جو ہے نا بہت دیر پار نہیں ہوتا. بالکل. کہیں نہیں کہیں آپ الجھ جاتے ہیں, اور کھڈے جو آپ کھودتے ہیں دوسرے کے لیے, اس میں آپ خود پھنس جاتے ہیں کبھی نہ کبھی. بالکل. بہت شکریہ چانسلر سر سید یونیورسٹی جاوید انوار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھا آج کے اس پروگرام میں, اور ہم نے کچھ بات کی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے فکر و فلسفے کے حوالے سے. جو سوچ وہ رکھتے تھے, جو نظریہ ان کا موجود تھا پاکستان کے نوجوانوں کے حوالے سے, وہ آج کل کے نوجوانوں پر کتنا ہم اس کو عمل درآمد ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, کتنا وہ عمل پیرا ہوتا ہے, اور کس طرح سے جو ہے وہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. اور یقیناً وہ لوگ جو ان تعلیمات کو اب بھی فالو کر رہے ہیں وہ اپنی ہر زندگی کے راستے میں درست سمت اختیار کریں گے, درست راستہ اختیار کریں گے, اپنی منزل پالیں گے. لیکن جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جی شارٹ کٹ کے لیے لوگ اکثر صحیح راستہ چھوڑ دیتے ہیں, غلط راستہ اپنا لیتے ہیں جلد کامیابی حاصل کرنے کے لیے, تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حادثے کا وہ شکار ہو جاتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے مفکرین کی سوچ کو یاد رکھنا چاہیے, ان کے جو ہمارے لیے کہے گئے کلمات ہیں, جو ہدایات ہیں, اس کو فالو کرتے رہنا چاہیے. تو یقیناً پاکستان کے نوجوان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی منزل پر ایک دن ضرور پہنچیں.